So in the last period, we have already seen the method of inversion to find the solution of simultaneous equation. Now we are going to learn about the next method, that is solution for simultaneous equation by using a reduction method. So in this method, we can obtain the solution of simultaneous equation in 2 variable or 3 variable. So first of all, we can write the equation as A into x equals to B, where A is a coefficient matrix, x is a variable matrix, and B is nothing but it is a constant matrix. So in this case, we reduce the A, that means coefficient matrix, as a lower triangular matrix or upper triangular matrix. So we consider one example to solve the simultaneous equation by reduction method. So consider this equation: x minus y plus z equals to 1, 2x minus y equals to 1, 3x plus 3y minus 4z equals to 2. So write this equation in the form of A into x equals to B. We know A is a coefficient matrix, x is a variable matrix, and B is a constant matrix. So for this purpose, write it as A into x equals to B. So A is nothing but it is a coefficient of x, y, z. So coefficient of x is 1, here coefficient of x is minus 1, coefficient of z is 1, is 2, minus 1, and plus z. It is the z is not present here in equation number 2. That means coefficient of z is a 0. That means we have to write it as 0. Again 3x plus 3, that means it is 3, it is minus 4, into x is nothing but it is a coefficient, it is a variable matrix. We have to obtain the value of x, y, and z, and right hand side is nothing but it is a right hand side of equation, that means 1, 1 and 2, 1, 1 and 2. तर विद्यार्थी मित्रांनो, अगोदर आपण कोएफिशिएंट मॅट्रिक्स लिहिला, त्याच्यानंतर व्हेरिएबल मॅट्रिक्स लिहिला, आणि त्याच्यानंतर कॉन्स्टंट मॅट्रिक्स जो आहे तो ह्या प्रत्येक इक्वेशनची राईट हँड साइड आहे बघा, 1, 1 and 2. आपल्याला काय करायचं आहे रिडक्शन मेथड मध्ये, एक तर हा ए मॅट्रिक्स जो आहे याला आपण प्री फॅक्टर म्हणतो आणि एक्स ला पोस्ट फॅक्टर म्हणतो. तर प्री फॅक्टरला आपल्याला एक तर लोअर ट्रायंग्युलर किंवा अप्पर ट्रायंग्युलर मध्ये त्याला कन्व्हर्ट करायचं आहे. अप्पर ट्रायंग्युलर म्हणजेच काय, अप्पर ट्रायंग्युलर म्हणजे लोअर जे एलिमेंट आहे ते 0 करायचे आहे. डायगोनल, हा डायगोनल आहे 1, -1, -4, हा डायगोनल आहे. तर आपल्याला सर्वात सोपी मेथड, एक तर पहिला कॉलम जो आहे तो आपल्याला 1, 0, 0 मध्ये रिप्लेस करायचा आहे. 1 असेल तर ठीक आहे, परंतु निश्चित आपल्याला हे दोन एलिमेंट जे आहे कोणतेही लक्षात ठेवा, ह्या रिडक्शन मेथड मध्ये आपल्याला कोणताही कॉलम जो आहे एक तर त्याचे दोन एलिमेंट 0 करायचे आहेत, आणि समजा उरलेले जे दोन रो आहे त्याच्यामध्ये एक 0 आणायचा आहे. अशा प्रकारचे ऑपरेशन आपल्याला ऑपरेट करायचे आहे. तर मग बघा 1, 2, 3, 1 तर ऑलरेडी प्रेझेंट आहे, मग 2 इथं 0 कसा येऊ शकतो, तर आपण एक ऑपरेशन अप्लाय करू शकतो इथं 0 आणण्यासाठी. सो R2 minus 2R1, R2 minus 2R1 and R3 minus 3R1. R3 मधून 3 into R1 सबट्रॅक्ट करायचं आहे, जेणेकरून इथं 0 येईल आणि इथं 0 येईल. बघा मग पहिलं ऑपरेशन R2 minus 2R1, R2 minus 2R1 म्हणजे चेंज जो आहे तो R2 मध्ये होणार. मग पहिला रो जो आहे तो ऍज इट इज 1, -1, 1. सो R2 minus 2R1, that is 2 minus 2, that is equals to 0. -2, -1 minus 2, that is equals to
minus 3 and 0 minus 2, that is equals to minus 2. So here it is equals to 1. That means minus 1 minus 1 minus 2, that is equals to plus 2. Therefore plus 2 minus 1, that is equals to, it is 1. So again R3 minus 3R1, that means 3 minus 0, that is equals to 0. R3 minus 3R1, that is equals to 3 minus get plus, so 3 plus 3, that is equals to 6, minus 4 minus 4 minus 3, that is equals to minus 7 into x, y, z equals to first row as it is, second row is nothing but it is R2 minus 2R1. That means we have to multiply first row by 2 and subtract from second row. So 1 minus 2, that is equals to minus 1, and third row is nothing but it is R3 minus 3R1. That means we have to multiply row number 1 by 3 and subtract it from row number 3. So R3 minus 3R1 is nothing but it is 2 minus 3, and 2 minus 3 is nothing but 2 minus 3 is nothing but it is minus 1. So again observe this first column, that is 1 0 0. So again by using the second row and third row, we have to obtain here any one number should be equals to 0. मग आपल्याला काय करायचे आहे की पहिला कॉलम जो आहे तो आपण 1 0 0 मध्ये रिप्लेस केला, त्यानंतर सेकंड आणि थर्ड रो जो आहे या सेकंड आणि थर्ड रोला आपल्याला काय करायचं आहे तर याच्यामध्ये आपल्याला 0 आणायचा आहे. या चार एलिमेंट मध्ये ऑपरेशन अप्लाय करून आपल्याला इथं 0 आणायचं आहे. एक तर मग सुटेबल काय आहे, एक तर आपण R2 किंवा R3 मायनस 6 R2 आपण कॅल्क्युलेशन करू शकतो. R3 मायनस, so it is R3 minus 6 R2. That means we have to multiply here 6 and subtract from 6. That means it is equals to 0. So second row constant and change in third row. So write it as 1 minus 1 1 0. Second row as it is minus 2 0. We have to multiply by 6 minus 6, that is equals to 0. Minus 7 minus 12. Minus 7 minus get plus. So it is minus 7 and minus 12. So minus get plus. So it is plus 12 minus 7. That is equals to 5 into x, y, z equals to. So first and second row is constant, that is 1 minus 1, and we obtain or we apply R3 as 6 R2. R3 minus 6 R2. So minus 1 and minus get plus 6. It is minus 1 minus 6. That is nothing but it is R3 minus 6 R2. Minus 6 R2. So minus get plus. So it is minus 1 plus 6. Minus 1 plus 6 is nothing but it is 5. Minus 1 plus 6 minus get plus. So it is
5. सो ऑब्झर्व दिस. विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याला काय करायचं आहे, तर पहिला रो जो आहे, पहिला कॉलम जो आहे तो 1 0 0 मध्ये रिप्लेस करा. हा 1 जरी नसेल तर परंतु निश्चित हे दोन नंबर जे आहेत हे आपल्याला 0 करायचे आहेत आणि ह्या उरलेल्या 4 एलिमेंट पैकी हे दोन रो यूज करून, रो नंबर 2 आणि रो नंबर 3 यूज करून आपल्याला कोणताही एक एलिमेंट जो आहे तो 0 आणायचा आहे. आता आपण इथं हा 0 आणला. यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, बाय इक्वॅलिटी ऑफ मॅट्रिक्स नुसार याचं मल्टिप्लिकेशन करायचं आहे. इथपर्यंत ही रिडक्शन मेथड लक्षात ठेवा. पहिला कॉलम जो आहे तो 1 0 0 मध्ये रिप्लेस करा आणि दुसरा आणि तिसरा रो मध्ये हे 4 एलिमेंट जे आहेत, हे 4 एलिमेंट पैकी एक एलिमेंट जो आहे तो निश्चित 0 करायचा आहे. कोणताही ऑपरेशन यूज करून तुम्ही कोणताही एलिमेंट 1 2 3 4 ह्या 4 एलिमेंट पैकी तुम्ही तो 0 करायचा आहे. परंतु त्यावेळेस आपल्याला निश्चित हे दोन रो यूज करायचे आहे. जे ऑपरेशन तुम्ही यूज करणार आहात त्याच्यासाठी हे दोन रो यूज करायचे आहे. बघा, आपण हे त्या फॉर्म मध्ये आणलं. बघा, विचार करा, हा जो आहे बिलो टू डायगोनल एलिमेंट जे आहे ते 0 आहे. 1 2 3 नंबर जे आहेत हे बिलो डायगोनल जे आहे, याचा अर्थ हा मॅट्रिक्स जो आहे हा अप्पर ट्रायंग्युलर मॅट्रिक्स मध्ये कन्वर्ट झाला. मग हा अप्पर ट्रायंग्युलर मॅट्रिक्स मध्ये कन्वर्ट झाल्यानंतर आपल्याला याचं मल्टिप्लिकेशन करायचं आहे. सो 1 into x that is x minus y into minus 1 into 1 that is minus 1 plus 1 into z that is z equals to 1. Again second row 0 into x that is 0, 1 into y that is y, minus 2 into z that is minus 2z equals to minus 1. So it is second row. So it is 0 into x that is 0, 0 into y that is 0, 5 into 0 that is 5z and that is equals to 5. So observe these three equations and by equation number 3, right, it has 5z equals to 5. 5z equals to 5, that means z is nothing but, so 5z equals to 5, that is z is equals to 5 by 5 equals to 1. That means z has value 1. So use this one, z equals to 1 in equation number 2. So we get, put in equation number 2. So we get y minus z has value 1. So minus 2 into 1 equals to minus 1. That is y minus 2 equals to minus 1. That is y equals to minus 2. Get in right side, that is equals to plus. So minus 1 plus 2, minus 1 plus 2 that is equals to 1. So y equals to 1. Again third, that is z equals to 1, y equals to 1. Put the value of z and y in equation number 1. So we get the value of x. That means x minus y has value 1 plus z has value 1 equals to 1. So right here, put y equals to 1 and z equals to 1 in equation number 1. So we get x minus 1 plus z has value 1 equals to 1. So x, it is minus 2, 1 plus 1 that is 2 equals to 1. So x equals to minus 2, get in right side, that is equals to plus 2, that 2 plus 1. So x equals to 3. That means x equals to 3, y equals to 1 and z equals to 1 is nothing but it is the solution of linear equation by reduction method. तर विद्यार्थी मित्रांनो, अगदी सोपी मेथड आहे. याच्यामध्ये एकच लक्षात ठेवायचं आहे, आपण 2/2 देखील ह्याच पद्धतीने सॉल्व्ह करू शकतो. a into x equals to b लिहा. त्यानंतर अप्पर ट्रायंग्युलर किंवा लोअर ट्रायंग्युलर मध्ये त्या a ह्या प्री फॅक्टरला आपल्याला कन्व्हर्ट करायचा आहे. कन्व्हर्ट केल्यानंतर पहिला कॉलम जो आहे तो 1 0 0 मध्ये रिप्लेस होईल आणि त्यानंतर सेकंड रो आणि थर्ड रो याच्यामध्ये 4 एलिमेंट जे आहेत जे नॉन झिरो आहेत त्याला आपल्याला सेकंड रो आणि थर्ड रो यूज करून 1 0 आणायचा आहे आणि त्याच्यानंतर ऍज युजल मल्टिप्लिकेशन करायचे मॅट्रिक्सला. ह्या रोनी ह्या कॉलमला मल्टिप्लाय करा,
यानी याला मल्टिप्लाय करा यानी याला मल्टिप्लाय करा. आणि हे जर आपण इक्वॅलिटी ऑफ मॅट्रिक्स नुसार सोडवलं तर पहिला रो इक्वल्स टू 1 आहे, दुसरा रो इक्वल्स टू -1 आहे आणि तिसरा रो इक्वल्स टू तिसरा रो आहे. आणि त्याच्यानुसार आपण हे सॉल्व्ह केल्यानंतर एक्स अगोदर एक व्हॅल्यू येईल, कोणतीही एक व्हॅल्यू येईल. तर झेड ही पहिली व्हॅल्यू आली ती आपण इक्वेशन नंबर 2 मध्ये ठेवली आणि त्याच्यानंतर वाय ची व्हॅल्यू आली. एक्स झेड आणि वाय ची व्हॅल्यू आल्यानंतर एक्स ची व्हॅल्यू आपण इक्वेशन नंबर 1 मध्ये सबस्टिट्यूट करून कॅल्क्युलेट केलेली आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो, हा मॅट्रिक्स हे जे आहे हे मॅट्रिक्सचं ऍप्लिकेशन आहे. याच्यामध्ये आपण 2 मेथड घेतल्या. पहिली आहे रिडक्शन मेथड, पहिली आहे इन्व्हर्शन मेथड. त्याच्यामध्ये देखील आपण सायमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व्ह करतोय बाय युझिंग ऍडजॉइंट मेथड और बाय युझिंग इन्व्हर्स. आणि याच्यामध्ये जे आहे आपण रिडक्शन मेथड, रिडक्शन का म्हणतोय आपण याला, कारण आपण पहिला कॉलम जो आहे तो 1 0 0 मध्ये रिड्यूस करतोय, म्हणून याला आपण रिडक्शन मेथड म्हटलेलं आहे. तर हे निश्चित इंटरेस्टिंग आहे आणि तुम्ही प्रॅक्टिस केल्यानंतर हे निश्चित कोणतंही सायमल्टेनियस इक्वेशन जे आहे तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता. तर आजच्या पुरतं इतकं ठीक आहे, आपण इथं थांबूया. याच्यानंतर आपण नेक्स्ट चॅप्टर जो आहे तो सुरू करणार आहोत. तर याची प्रॅक्टिस तुम्ही तुमच्या पुस्तकामध्ये जे एक्झाम्पल दिलेले आहेत ते तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता ह्या मेथड प्रमाणे, रिडक्शन मेथड आणि इन्व्हर्शन मेथड.